कड़ियां। राम नाम दा सिमरन करके गण का पापन तर गई। राम नाम दा सिमरन करके गण का पापन तर गई। कीते ऐब गुनाह गए बख्शे नाम अमर जग कर गई। कीते ऐब गुनाह गए बख्शे नाम अमर जग कर गई। सतगुर अर्जन देव जी दिता, सतगुर अर्जन देव जी दिता बाणी विच सत्कार। सतसंग दो कड़ियां, दो कड़ियां देवे जन्म सवार। सतसंग दो कड़ियां। लगी मैल पापां दी बंदे कोमल मन दे उत्ते। लगी महल पापां दी बंदे कोमल मन दे उत्ते। सतनाम दा सिमरन करके पाग जगा ले सुते। सतनाम दा सिमरन करके पाप जगा सुते। हीरा ए अनमोल जन्म है, हीरा ए अनमोल जन्म है मेरे ना दूजी वार। सतसंग दो कड़ियां, दो कड़ियां देवे जन्म सवार। सतसंग दो कड़ियां, दो कड़ियां देवे जन्म सवार। सतसंग दो कड़ियां। हो धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया। धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आमन का यह सुभाओ जन का संग चित आवे नाव। आप मुक्त मुक्त करें संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। जुगो जुग अटल खंडा और ब्रह्मंडा दे मालक सतगुरु जागत जोत जपै निस बासर। एक बिना मन नैक न आना जागदी जोत। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज और सत्कारयोग महापुरख ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा गमचुक साहब महापुरखों के पावन स्थानां दे बारगाह दे अंदर आप रब वर्गी साध संगत सावधान एकाग्र चीत होकर के गुरु महाराज के चरणों में हाजरियां भर रहे हो। आप जी दे चंगे भाग हैं जो गरीब नवाज पातशाह महाराज के चरणों में बैठे हो। गुरबाणी का पावन बचन है भरिया मत पापां कै संग ओ धोपै नावा कै रंग। आप सरवण भगती कर रहे हो, गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके नाम जप रहे हो। मेरे गुरुदेव पातशाह महाराज जी कृपा करते हैं कि बंदे की जिहड़ी मत है वो पापां नाल भरी पई है। महाराज कहते आ गुरसिखा आ मैं तेनू दसा तेरी मत कोमल तेरी मत साफ उजली किवें होनी है। महाराज कहंदा ओ धोपै नामै कै रंग। नाम जपण करके भगती करन करके तेरी जिहड़ी मत है वो बिल्कुल साफ उजल हो जानी है। महाराज गुरुदेव पातशाह तीसरे पातशाह महाराज जी के पावन वचन आपां पढ़दे हां कि जन्म जन्म की इस मन को मल लागी। काला हुआ स्याहो खनली धोती उजली न होवी जे 100 धोण पाहो। महाराज कहंदे बंदिया बंदिया याद रखे तेनू जन्मां जन्मां दी मल लगी हुई आ। जदों तू नाम जपेगा संगत करेगा उदों तेरी जन्मां जन्मांतरां दी जिहड़ी मल है वो लै जानी है ते तू परमात्मा दे दर ते प्रवान हो जाना है। सो आओ आप कर्मा भागां वाले हो, समूह नगर भागां वाले हैं जो
ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਅਗਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਘਟਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਐਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਮਨਮਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਫੈਸਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ 3 ਵਾਰ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। 3 ਵਾਰ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੇ ਧੰਨ ਜਨ ਜਿਹ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਭਇਓ, ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਰਸਿਓ, ਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੇ ਠੇਰਿਓ। 3 ਵਾਰ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧੰਨ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸਾਈ ਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਕਲੀ ਸੰਤ ਵੀ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ 476 ਅੰਗ ਉਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਜ ਸਾਢੇ ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਾਇਨ ਤੱਗ, ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥਨ ਬੱਗ, ਉਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤਨ ਆਖੀਐ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਠੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨੇ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਓ ਜੀ ਦਾਸ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨਾ ਗੱਜ ਗਜਾ ਕੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਦਾਸ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਧਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਥਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ 4 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਉਹ ਜਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਆ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਰ ਕੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਲਾਓ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਮੋਹਰ। ਆਖੋ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਨਾਲਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜੰਗੀ ਜੰਗਜੂ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਣਾ।
क्योंकि समा बड़ा तेजी नाल तुरिया जा रहा। मैं अपने समय विच रहिंदा होया मैं एक महापुरखां दा जीवन, महापुरख किहो जिहे हुंदे ने, महापुरखां दा जीवन तुहाडे नाल साझा करना ते नाल नाल शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे राज भाग दे विचों मैं कुछ अंश तुहाडे नाल साझे करने आ। बापू सोहण सिंह जी सीतल ढाडियां दे पितामा ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਤੇਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਿੰਘਾ ਨਾਮ ਵਾਰੀ ਜਹਾਨ ਤੇ ਪਾ ਗਿਆ ਏ। ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਰੇਤ ਦੇ ਜਰਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਸਿਖਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਾ ਗਿਆ ਏ। ਨਿਉ ਨਿਉ ਕੇ ਚੁੰਮੇ ਨਸੀਬ ਨੇ ਚਰਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾ ਗਿਆ ਏ। ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਮਰਦ ਦੀ ਮਰਦ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਸਾਬਤ ਜਗ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਖਲਾ ਗਿਆ ਏ। दस गया है अटक अटका के तू, दस गया है अटक अटका के तू हिम्मत वालियां दे सब कुछ हथ होवे। सीतल सदा जहान ते जीवदा ओ जिदा मर गया दे पिछों जस होवे। याद रखना साध संगत बंदा ओहो ही जिउंदा संसार अंदर जिन्नू मर गया तो पिछों लोग याद करन। मेरे गुरुदेव पातशाह नौवें गुरुदेव पातशाह महाराज दा पावन गुरबाणी दा फैसला महाराज कृपा कर दे। नाम रहो साधु रहो गुरु गोबिंद कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत। जेड़े नाम जपदे आ भगती करदे आ उन्हां नूं लोग याद करदे आ, उन्हां नूं मर गया दे पिछों भी लोग याद करदे रहिंदे आ। साध संगत शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा राज भाग बड़ा विशाल सी, बहुत वड्डा राज भाग सी। पर याद रखना साध संगत जिन्हां जिन्हां नूं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने 2-2 रुपया विच भर्ती कीता सी डोगरियां नूं, ਉਹ डोगरे शेरे पंजाब ਦੀ मौत ਤੋਂ ਬਾਅਦ शेरे पंजाब ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕਹਿਰ ਢਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ कवर पिशौरा सिंह ते कवर कश्मीरा सिंह ये दोनों जाने रह गए। उधर ध्यान सिंह डोगरा भी शेरे पंजाब महाराज रणजीत सिंह दे परिवार उत्ते जुल्म करदा होया वो भी रब नूं प्यारा हो जांदा। उन्होंने भी मौत के घाट संधा वाली सरदारां ने उतार दिता। हुण शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की मौत हो गई, उधरों ध्यान सिंह डोगरे की भी मौत हो जाती है। हुण ध्यान सिंह डोगरे का पुत्र हीरा सिंह डोगरा वो बड़ी मंदी नज़र रखता पंजाब के राज उत्ते। वो चाहता कि आ जिहड़े 2 शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र हैं ये किते खत्म हो जान ते मेरा जिहड़ा रस्ता है वो पद्धरा हो जावे। हुण 2 बंदे अड़िया केवल हीरा सिंह डोगरा के सामने वो हैं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के 2 सपुत्र। याद रखना साध संगत ये सियालकोट के किले विच घिरे हुए आ। हीरा सिंह डोगरा इन्हें हमला कर दिता है, बहुत वड्डी फौज लैके हीरा सिंह डोगरा हमला करदा है ते शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र ये दोनों पुत्र सियालकोट के किले विच घिर जांदे आ। एक बारी समੁੱਚੀ संगत आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। थोड़ी जी बेनती आ संगत के चरणों में एकाग्रता बख्शो क्योंकि तुहाडी एकाग्रता तुहाडा जिहड़ी एकाग्रता का सबूत है वो ढाडी जथे नूं बड़ा वड्डा बल प्रदान करदा है। जे संगत विच शोर शराबा होवे ते साध संगत फिर आनंद नहीं आउंदा। आपां गुरु की संगत विच बैठे हाँ, महाराज कृपा करन। सो आओ मैं बेनती कर रहा सा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के दोनों पुत्र एक घिरे हुए आ डोगरा फौजां दे विचकार। हुण कवर पिशौरा सिंह किसी ना किसी तरीके किले दे विचों निकल जाता है, रह गया कवर कश्मीरा सिंह। हुण भजना चाहुंदा है पर साध संगत इहदे 2 कारण ने। वो भजना चाहुंदा तां भी भज नहीं हो रहा। पहला कारण यह है कि इहदे कोल फौज बहुत थोड़ी आ, इहदे कोल सिपाही बहुत थोड़े हैं। ते दूजा कारण यह है कि कवर कश्मीरा सिंह की जिहड़ी राणी है वो गर्भवती है, उन्होंने बाल होने वाला है। साध संगत बड़ियां मुश्किलों में घिरिया होया। अखीर
ਡੋਗਰਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੋੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਹਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸੀ ਅਜੇ ਦੂਰ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਕਰਕੇ ਕੰਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਪੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਕੰਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਰਦਾਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕੰਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕੰਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਗਵਾਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਜੀਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੰਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਥੀਓ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਂ, ਤਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਅਣਖ ਆਣ ਵਾਲੇ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ ਤੇ ਹੀਰੇ ਹੰਡਾਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਰੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਜ ਤਖਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ, ਤਾਜ ਤਖਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ। ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੰਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਰੀਲੇ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਕਦੇ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਰਾਉਣ ਤੇ ਆਵੇ ਕਿਸਮਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੇਲਿਹਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਟਿਕਦੇ ਨੇ ਤਾਜ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਟਿਕਦੇ ਨੇ ਤਾਜ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੇਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ, ਕੂਬ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ। ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ, ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਰਬੋ, ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੁਕਦਾਰੀ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ परमात्मा जो चाहे बंदे दे नाल कर सकदा है, क्योंकि दुख सुख दोए दर कपड़े। ये महाराज ने आप लिखिया मेरे पातशाह ने कि बंदिया याद रखें दुख ते सुख ये दो कपड़े हैं। जे अज तेरे ते सुख है ते चेते रखें तेरे ते दुख भी आना ही। साध संगत हुण दुखां दियां घड़ियां विच तुरे जा रहे आ। अखीर सिपाही ने आख्या कि कंवर जी ओ सामने एक लाइट नजर आ रही है। हुण करदियां करदियां उस जड़ी निम्मी निम्मी लाइट जगदी आ उधर नूं होए आ ते रावी दे कंढे ते साध संगत ये जड़ी लाइट जगदी आ एक लैंप जगदा ये एक मलाह ते मलाहणी रहिंदे आ। साध संगत हुण जदों कंवर कश्मीरा सिंह ते ओदी राणी पहुंचे आ मलाह दे कोल, इन्हां ने बेनती कीती मलाह नूं बेनती कीती कि असीं शेरे पंजाब पंजां दरियावां दे मालक शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे पुत्तर हां ते साडी इस दुख वेले मदद कीती जाए। साध संगत हुण उस वेले कोई मां हो सकदी सी जिहड़ी कंवर राणी दे दर्द नूं समझ सके। हुण मलाह आणी उम्र करके वडेरी है पर सियाणी बहुत है, उन्हें दुख ते दर्द नूं समझिया। उन्हें आख्या धीए कोई गल नहीं, जो करना उस परमात्मा ने करना, पर जिन्ना हो सकिया मैं तेरी मदद करांगी। लो साध संगत हुण उस मलाह आणी ने इस दुख वेले कंवर कश्मीरा सिंह दी कंवर राणी दी मदद कीती आ। साध संगत अखीर कंवर राणी ने अपना जो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗਾੜੀ ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੰਵਰ ਰਾਣੀ ਆਈ ਆ ਬਾਹਰ, ਮਲਾਹ ਆਣੀ ਆਈ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੰਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੰਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, पर अफसोस वो बालक जन्म लैण तो चंद मिनटां बाद परमात्मा नूं प्यारा हो गया। वो बाल चंद मिनटां बाद परमात्मा नूं प्यारा हो गया। जदों इन्नी गल सुनी साध संगत ते कंवर कश्मीरा सिंह दियां फिर भुब्बां निकल गईयां। कंवर कश्मीरा सिंह हुण उस बेजान बाल नूं अपने हत्थां विच चुक्किया होया, खोल के अपने कमर कस्से नूं कंवर कश्मीरा सिंह शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा पुत्र शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे पोतरे नूं अपने कर कमला विच लैके हुण रावी दरिया दे सपुर्द करन लगा। साध संगत रोंदा होया कंवर कश्मीरा सिंह हुण हौली हौली दरिया वाल नूं उतरदा जा रहा। जदों लक लक तक पानी आया कंवर कश्मीरा सिंह नूं कंवर कश्मीरा सिंह अपने बेजान पुत्र नूं शेरे पंजाब पंजां दरियावां दे मालक महाराजा रणजीत सिंह दे पोतरे नूं रावी दरिया दे सपुर्द करन लगा। रावी दरिया दे सपुर्द करन लग्या जो गल्लां कईयां ने कंवर कश्मीरा सिंह ने आ सुनियो आप संगत दी सेवा विच दास दा ढाडी जथा बेनतियां है क्यों करदा कश्मीरा सिंह कहंदा दा
ਦਾਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਦਰਤਾਂ ਨੇ ਆਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਦਰਤਾਂ ਨੇ ਆਰੀਆਂ। ਰਾਜ ਦੇਵੇ ਵਾਸੀ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ, ਵਾਸੀ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ, ਭੋਗ ਦੇ ਖੁਆਰੀਆਂ, ਵਾਸੀ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ, ਭੋਗ ਦੇ ਖੁਆਰੀਆਂ। ਰੱਖੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਖੁਆਰੀਆਂ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਖੁਆਰੀਆਂ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿਰ, ਹੀਰੇ ਜੜੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਸੀ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ, ਵਾਸੀ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ, ਭੋਗ ਦੇ ਖੁਆਰੀਆਂ, ਵਾਸੀ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ, ਭੋਗ ਦੇ ਖੁਆਰੀਆਂ, ਵਾਸੀ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ, ਭੋਗ ਦੇ ਖੁਆਰੀਆਂ। ਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 100 ਲੱਖ ਦਾ ਬੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਤਕੜਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ
ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ 100 ਲੱਖ ਦਮੜਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਢਾਡੇ ਜਥੇ ਨੂੰ 100 ਲੱਖ ਦਮੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਲੱਖ ਦਮੜਾ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਰ ਕੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਜੀ ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ। ਆਖੋ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਖੀਰ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੰਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਅਖੀਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗਮਚੁਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਆ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਲੱਖ ਦਮੜਾ ਅਰਦਾਸ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਬੇਟੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੇਟੀ ਸ਼ੁਭਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਅਖੀਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 7 ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੰਵਰ ਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਮਲਾਹ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਕੰਵਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਗੁੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਮਲਾਹ ਆਣੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮਲਾਹ ਆਣੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਗਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮਲਾਹ ਆਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਧੀਏ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖਿਆ ਹੀ। ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਲਾਹ ਆਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਧੀਏ ਜਾ ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਂਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਧੀ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਆ ਮਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮਲਾਹ ਆਣੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਆ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੇ ਤਤ ਬੇਤੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹਨ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਖੰਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਖੰਡਾ ਟੁੱਟਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਖੰਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਖੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, 365 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ, 365 ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਓ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। 365 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਐਨ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਕੰਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕੰਵਰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਧਰੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਧਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੰਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕੰਵਰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੰਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੰਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਪ ਬੀਤੀ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਈਏ ਦੀ ਤਰਜ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੈ। नैनो शम शम वैन लगा नैनो शम शम वैन लगा बाबा जी दे मोढे लग के कश्मीरा सिंह कहन लगा बाबा जी दे मोढे लग के कश्मीरा सिंह कहन लगा किते मेले दी
किते मेले दी ना ढोई तुसा तो बगैर बाबा जी मेरा आसरा ना कोई तुसा तो बगैर बाबा जी मेरा आसरा ना कोई हीरा सिंह दा सताया हीरा सिंह दा सताया सियालकोटों रात नस के तोड़े चरना च आया सियालकोटों रात नस के तोड़े चरना च आया मेरी रानी नू ले आओ बाबा जी मेरी रानी नू ले आओ बाबा जी पानी बिना तरस रही जिंद उस दी बचाओ बाबा जी पानी बिना तरस रही जिंद उस दी बचाओ बाबा जी जिंद उस दी बचाओ बाबा जी गुरु के सिख गुरु घर ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਦਮੜਾ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਲੱਖ ਦਮੜਾ ਅਰਦਾਸ ਭਾਈ ਬਿੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਦਮੜੇ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰੋਂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਪਾਪੀ ਇਹਨੇ ਮੀਆਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤੀਆ ਤੇ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਆ 4 ਬੰਦੇ
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ, ਦੂਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇ ਕਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਵਰ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ ਸਿਰ ਦੀਜੇ, ਬਾਹੇ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਗਏ ਹੋਏ ਵਕੀਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿੱਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਠਾ ਕਰਦੀ ਮਾਰੀ ਆ ਗੋਲੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਮੀਆਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਸੰਤ ਰੂਪ ਹਨ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੋਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਜਿਹਨੇ ਲੜਨਾ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਲਵੇ। ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆ, ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਕਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਵਰ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਲਈਏ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਲੜਨਾ ਉਹ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆ ਵੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਲੰਗਰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਬਲ। ਜਿੱਥੇ 2 ਟੋਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ 4 ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ 2 ਪਤੀਲੇ ਦਾਲੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ 4 ਪਤੀਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਬਾਹਰ ਤੋਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੋ ਤੱਕਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਕਵਰ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੀਆਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਾੜ ਤਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਤੱਕਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਕਵਰ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆ ਆ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਵਾਰ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹਿ ਮੌਤ ਉਡੀਕਦੀ ਓ ਸਿਰ ਤੇ ਕੂਕਦੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੋਪ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜਾ ਕਈ ਗੰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਈ ਗੰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋ ਦਿੱਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲਾ ਅੱਗੋਂ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰ ਰਾਗੀ ਰਹੇ ਸੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹੋ ਦਿੱਤੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬਰਸਾ ਚੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦਾਦ ਓਏ ਚੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਓਏ ਉੱਠ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੋਲਾ ਤੋਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੋਲਾ ਤੋਪ ਦਾ ਓਏ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਆ
ਦੀ ਦਰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਏ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਯੋਧਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਵਾਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜਾ ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्ब को सोख ब्रह्म ज्ञानी दा किसे नाल वैर नहीं हुंदा पर याद रखना पंथ दोखियां ने डाढा वैर कमाया अखीर बाबा बीर सिंह साहब दे डेरे उत्ते तोपां दे गोले वजे सज्जे पट उत्ते एक गोला लग्या आके सेवादार बाबा जी नूं कहन लगा बाबा जी फट बन दईए बाबा जी कहन लगे नहीं हुण उस अकाल पुरख दा हुक्म आ गया 18 गोलियां बाबा जी दे सीने विच लगियां सा संगत बाबा बीर सिंह साहब शहीद हो गए जिहड़ा लंगर प्रशादा तैयार होया सी ओ गुरु मारी फौज जिन्हां ने गुरु घर उत्ते हमला कीता ये फिर लंगर उन्हां ने छकिया सो दिता होया समा समाप्त समुची प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का कोट धन्यवाद है साउंड वाले वीर का भी धन्यवाद पब्लिक प्राइम टीवी कर रहे सत्कारयोग वीर जी उन्हों का भी धन्यवाद आने वाला जत्था बड़ा चढ़ती कला वाला तुहाडा अपना जत्था ज्ञानी शिंगारा सिंह जी हाशमपुर उन्होंने 100 लाख का बड़ा आशीर्वाद भी दिता ढाडी जत्थे नूं आने वाले जत्थे नूं जियो आया महाराज कृपा करन समुची ही संगत का धन्यवाद सारे सेवादारां का धन्यवाद भाई पाल सिंह जी पंजवड़ 5 मिनट ਲਈ 5 मिनट वास्ते एक बुलारे उन्होंने बोलना ढाडी जत्थे तो बाद क्योंकि जिवें जत्थियां दी कंटिन्यू चल रहा ये जत्थियां नूं चलण दिओ बाद विच जिहड़ा समा बचेगा वो 5 की बजाय 10 मिनट लग जाएंगे कोई गल नहीं सो मेरे को मेरे साथी सिंघां पासों बेअंत भुल्लां हो गई होणगियां गुरु की संगत बख्शण योग है तुहाडा अपना जत्था भाई कृपाल सिंह जी अजनाला हजूरी ढाडी जत्था श्री अकाल तख्त साहब कदे याद करना होवे ते नंबर लगभग सारियां कोल हैगे आ साडे महाराज कृपा करन होइयां बेअंत प्रकार दियां भुल्लां दी खिमा तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम बुलाओ फतेह जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।